حدیث نبوی 5 نمازوں کے برکت سے حضرت ابو ہریرہ رضی سے بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کے بیچ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ جو بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ ان نمازوں و روزوں کے ذریعے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آدمی کبیرہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ صحیح مسلم 2030۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیائی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مطلع کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے بھی محروم ہو۔ مہمان کی دعوت و مہمان نوازی 3 دن ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی اکرام کرنا چاہیے۔ ایک دن و رات کی خدمات اس کا جائز حق ہے اور اس کی دعوت و مہمان نوازی 3 دن ہے۔ اس کے بعد کی میزبانی اس کے لیے صدقہ ہے اور مہمان کے لیے جائز 3 ٹھہر کر میزبان کو تنگی میں مبتلا کرنا جائز نہیں ہے۔ بخاری 6135۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر نماز کی طرف دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ اطمینان و سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ پس تم جتنی نماز پڑھ لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس طرح صاف بندی کیوں نہیں کرتے ہو جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس کرتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صاف بندی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اگلی صاف پوری کرتے ہیں اور صاف میں ایک دوسرے خوب ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو داؤد 66۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک قسمت کی اطلاع ہے، جانکاری ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے عذاب خدا سے ڈرے جائیں اور تاکہ یہ بھی یہ یقین جان لے کہ سب وحی خدا ایک مضبوط ہے اور تاکہ جو لوگ عقل والے ہیں نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں۔ منافق۔ اور جب اس نے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں کا عام رویہ تھا کہ جس مقدموں میں انہیں امید ہوتی تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے، اور مگر جس مقدموں میں ڈر ہوتا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہی حال اب بھی بہت سے منافقوں کا ہے کہ اگر شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو سر آنکھ پر، ورنہ ہر قانون، ہر اس رسم و رواج اور ہر اس عدالت کے دامن میں جا کر پناہ لیں گے جس سے ان کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ حاصل ہونے کی امید ہو۔ صرف اللہ کے نام کی کھائیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جو کوئی قسم کھانا چاہے تو وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی قسم نہ کھائے۔ قریشی قبیلے کے لوگ اپنے باپ دادا کی قسم کھایا کرتے تھے، اسی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث 3836۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر بجھا کر دیا جائے گا، پھر ایک آواز دونوں والوں آوازوں دیں گے کہ اے جنت والے، تمہیں اب بھی موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والے، تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے
اور जहन्नमी और ज़्यादा गमगीन हो जाएंगे। सही बुखारी 6548। अगर ना मगर अल्लाह के फैसले पर सब्र। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीकी ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर और पसंदीदा है, जबकि दोनों में अच्छाई मौजूद है। जो चीज़ तुम्हें फ़ायदा पहुंचा सकती है उसे हासिल करने की कोशिश करो और अल्लाह ताला से मदद तलब करो। बेबस होकर ना बैठो, और अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया जाए तो यह मत कहो कि अगर मैं इस तरह कर लेता तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, बल्कि यूँ कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर यूँ ही थी, उसने जो चाहा कर दिया। याद रखो, अगर का लफ्ज़ शैतान की दखल अंदाजी का रास्ता खोल देती है। सही मुस्लिम 3774। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान को एक वादी सोना भर के दे दिया जाए तो वह दूसरे का ख्वाहिशमंद रहेगा, अगर दूसरे दे दी जाए तो तीसरे का ख्वाहिशमंद रहेगा। और इंसान का पेट कब्र की मिट्टी के सिवा और कोई चीज़ नहीं भर सकती है, और अल्लाह सुब्हानहू उसकी तौबा कबूल करता है जो तौबा करे। सुन्नत नमाज। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक दिन और रात में 12 रकातें अदा की, उसके लिए उनके बदले जन्नत में एक घर बना दिया जाता है। जोहर की 4 सुन्नत और 2 उसके बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद और 2 फजर की। सही मुस्लिम 1694। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अगर तुमसे कोई यह कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है तो वह गलत कहता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बारे में खुद कहता है कि नजरें उसको देख नहीं सकती। कुरान 6103। और जो कोई कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे तो वो गलत कहता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। कुरान 2765। सही बुखारी हदीस नंबर 7380। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर क़यामत हुए वह हर काम की ताबीर करता है। उसकी इजाज़त के बगैर कोई उसके पास सिफारिश करने वाला नहीं। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, सो उसकी इबादत पूजा आराधना करो, क्योंकि तुम फिर भी नसीहत नहीं पढ़ पाते। कुरान। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा करो जैसे कि उस पर तवक्कुल करने का हक है, तो तुम्हें उसी तरह रिस्क मिलेगा जैसे कि परिंदों को मिलता है कि सुबह को वह भूखे निकलते हैं और शाम को आसूदा वापस आते हैं। जमा तरजीमी 2344। सही। रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ मोहम्मद, अपनी उम्मत से कहना कि मेरा जिक्र अपनी उंगलियों पे किया करे। जब तुम अंधेरी कब्र में तन्हा होगे तो यह उंगलियां तुम्हारी कब्र को रोशन कर देगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस को दूसरों तक पहुँचाए। मुसलमानों, तुम्हारे अच्छे दिन तो 1400 साल पहले ही आ गए थे, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारा उम्मीद बनाकर भेजा गया। उनकी उम्मीद थी, बना नबियों की ख्वाहिश थी। उस नबी का उम्मीद बनकर अल्लाह ने तो हमारे दिन और रात सब अच्छे कर दिए। सब अब अच्छे दिन के साथ अच्छी आखिरत भी चाहते हो तो नमाज को कायम रखो, कुरान और हदीस को ज़िंदगी में उतार लो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान शख्स की इयादत की। वह बीमारी की वजह से परिंदे के बच्चे की तरह कमज़ोर हो चुका था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया, क्या तुम अल्लाह से कोई दुआ या किसी खास चीज़ का सवाल करते हो? उस शख्स ने अर्ज़ किया, जी हाँ, मैं करता था, ऐ अल्लाह, तूने मुझे आखिरत में सजा देनी है, वह तू मुझे दुनिया में दे ले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, न तुम दुनिया में इसकी ताकत रखते हो, न तुम आखिरत में इसकी आज़त रखते हो।
تو نے ایسا کیوں کہا؟ ربی آتینی فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جنت کے عذاب سے بچا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے ان کلام کے ذریعے دعا کی، اللہ نے اسے شفا عطا کر دی۔ مشکوٰۃ 22:02